یہ عراق کا تاریخی شہر تکریت ہے۔ اس شہر نے بڑے بڑے سورماؤں کو جنم دیا۔ آج سے قریب 887 برس پہلے مسلم دنیا کا ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ مسلم دنیا کا وہ سلطان جس نے مغربی طاقتوں کو تاہو بالا کر کے رکھ دیا، وہ سلطان جس نے مسلمانوں کے زوال کو عروج میں بدلا، پوری مسلم دنیا کو ایک ہی جھنڈے کے نیچے متحد کیا، صلیبی جنگوں کا فاتح بنا، یروشلم کو مسلمانوں کے کنٹرول میں لایا۔ صلاح الدین ایوبی کے کئی سو برس بعد اس شہر نے ایک نئی شخصیت کو جنم دیا، تاریخ کا ایک ایسا کردار جو کبھی امریکہ اور مغرب کا سب سے بڑا اتحادی تھا، لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی اور وہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ جو صلاح الدین ایوبی کی طرح یروشلم کو فتح تو نہ کر سکا، لیکن اسرائیل پر اپنے میزائلوں کی بارش کر دی۔ ریوائنڈ آج تاریخ کے ان گنت صفحوں اور انٹرنیٹ کی دنیا کو ریوائنڈ کرتے ہوئے تاریخ کے متنازع ترین شخص کی کہانی لے کر آیا ہے، جسے آدھی دنیا ایک ہیرو مانتی ہے اور آدھی دنیا تاریخ کا سب سے بڑا ویلن، بلکہ ویلن سے بھی کچھ زیادہ۔ صدام حسین کو دیکھا، وہ بھی فرعون تھا۔ جی ہاں، صلاح الدین ایوبی کے شہر تکریت میں پیدا ہونے والے ہم آپ کو صدام حسین کی کہانی دکھا رہے ہیں، لیکن پہلے کہانی کو یہاں سے ریوائنڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کہانی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو چکی ہے، 3 بر اعظموں پر پھیلی 600 سال پرانی اوٹومن امپائر ٹوٹ چکی ہے، مڈل ایسٹ میں بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، سیریا، اردن اور عراق پر برٹش اور فرینچ کا قبضہ ہے۔ عراق پر برٹش نے اپنے پپٹ حکمران بٹھا دیے، لیکن یہ برٹش نواز عراقی حکمران اپنی حکمرانی نہ بچا سکے۔ ایک کے بعد دوسرا عراقی حکمران تبدیل ہونے لگا۔ عراقی عوام ان برٹش کے غلام حکمرانوں سے نفرت کرتی، اس لیے آئے دن ان کے خلاف ہڑتالیں اور بغاوت ہوتی، یعنی عراق میں ایک بہت بڑا سیاسی گیپ تھا۔ اسی افراتفری کے ماحول میں 28 اپریل 1937 کو عراقی شہر تکریت کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک یتیم بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ آنے والے وقت میں عراق کا بے تاج بادشاہ صدام حسین تھا۔ جی ہاں، صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور ماں اتنا غریب تھی کہ وہ خود کا اور صدام کا پیٹ نہیں پال سکتی تھی، اس لیے اس نے صدام کی پیدائش کے کچھ سال بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ اب صدام اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہنے لگا، لیکن صدام کا سوتیلا باپ صدام سے نفرت کرتا۔ وہ سارا دن صدام سے بھیڑ بکریاں چرواتا اور کسی چھوٹی سی بات پر بھی صدام کی خوب پٹائی کرتا۔ اس مار پیٹ اور نفرت کی وجہ سے صدام نفسیاتی ہونے لگا۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک سٹیل راڈ رکھنے لگا۔ اگر گلی محلے کا کوئی بھی بچہ اسے چھیڑتا تو صدام یہ راڈ اس کے سر پر دے مارتا۔ اس مار پیٹ اور نفرت کے ماحول سے صدام نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ صدام اپنے گاؤں اور پھر اپنے شہر تکریت کو چھوڑ کر بغداد اپنے ماموں کے پاس فرار ہو گیا۔ صدام حسین کا یہ ماموں پڑھا لکھا آدمی اور انقلابی طبیعت کا شخص تھا۔ عراق میں برٹش کے پپٹ حکمرانوں کے خلاف بولنے اور مظاہروں کی وجہ سے کئی سالوں تک جیل کی ہوا بھی کھا چکا تھا۔ صدام کے اس ماموں نے صدام کو ایک سکول میں داخل کرایا۔ وہ صدام کو بتاتا کہ کس طرح برٹش نے عراق پر قبضہ کیا، کس طرح مغربی طاقتوں نے عربوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، کس طرح برٹش نے عربوں کی سرزمین فلسطین پر یہودیوں کو آباد کیا، کس طرح برٹش نے عراق چھوڑنے سے پہلے عراق پر پپٹ حکمران بٹھائے، اور کس طرح برٹش نے عراق کے لیکوئڈ گولڈ یعنی تیل کے ذخائر پر قبضہ جمایا۔ مختصر یہ کہ بچپن سے ہی صدام حسین کی تربیت ایسے ماحول میں ہو رہی تھی جہاں ایک طرف اسے نیشنلزم کی آگ میں گرم کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف اس پر عالمی طاقتوں کی نفرت کے ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جا رہی تھیں۔ یعنی صدام حسین کا یہ ماموں صدام کا سب سے بڑا ٹیچر بھی تھا، جو صدام کی بے یار و مددگار زندگی کو ایک مقصد دینے جا رہا تھا۔ اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد عراق میں بادشاہت کے خلاف مزاحمت تیز ہو گئی۔ کمیونسٹوں سے لے کر نیشنلسٹوں تک، فوجی افسران سے لے کر سویلینز تک، پورا عراق بادشاہت کے خلاف ایک ہی پیج پر نظر آ رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے صدام بھی سمجھ گیا کہ اگر عراق کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے تو سب سے پہلے ان کٹ پتلی حکمرانوں سے آزاد کرانا ہوگا، اور اس کے بعد عراق میں ایک مستقم حکومت لانی ہوگی جس کے خلاف آئے دن ہڑتالیں اور مظاہرے نہ ہو سکیں۔ اب پولیٹکس صدام کی ضرورت نہیں بلکہ زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ 20 سال کی عمر میں صدام نے کالج چھوڑ دیا اور باس پارٹی سے سیاست کا آغاز کیا۔ باس پارٹی ایک عرب نیشنلسٹ پارٹی تھی جس کی شروعات سیریا میں ہوئی اور اس وقت عراق میں اس کے صرف چند سو ممبرز تھے۔ بھلے ہی اس وقت صدام حسین کی ایج بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس پارٹی کا ایک سرگرم رکن بن گیا۔ 1957 کے بعد عراقی بادشاہ کو اپنا تخت خطرے میں نظر آنے لگا، اس لیے اس نے پورے عراق میں اپنے ہر دشمن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ بڑی سیاسی جماعتوں اور پولیٹیشنز پر پابندی لگا دی گئی، اخبارات کے دفاتر بند کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ آگ تھمنے والی نہیں تھی۔
बल्कि इस इक़दाम से पूरे इराक में बादशाहत के खिलाफ ये आग मजीद भड़क उठी। और फिर सद्दाम के बास पार्टी में शामिल होने के सिर्फ एक साल बाद 14 जुलाई 1958 को इराक की तीनों बड़ी पार्टियों और इराकी फौज के एक ग्रुप ने इत्तेहाद कायम करके इराक से बादशाहत का खात्मा कर दिया। फैसल दोम, वली अहद और वजीर आजम को कत्ल करके शाही महल पर कब्जा कर लिया गया। अब इक़्तिदार की कुर्सी तो थी, लेकिन इसके दावेदार एक नहीं बल्कि दो अफराद थे। एक थे ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम और दूसरे थे कर्नल अब्दुल सलाम आरिफ। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ये कहावत इन दोनों पर फिट बैठती है। कासिम ने आरिफ को तमाम इख्तियारात से दस्तबरदार करके मिस्र भेज दिया। सद्दाम हुसैन को भी कासिम की मुखालफत की वजह से जेल में बंद कर दिया गया। 1959 में इराकी अवाम कासिम के खिलाफ उठ खड़ी हुई, लेकिन कासिम ने कोई प्रेशर नहीं लिया और अपना तख्त बचाने के लिए अपनी ही अवाम का खून बहाना शुरू कर दिया। इस दौरान सद्दाम भी जेल से बाहर आ चुका था और कासिम की ये हरकत देखकर उसकी नफरत में मजीद इजाफा हुआ। सद्दाम की बास पार्टी ने कासिम को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। प्लान ये था कि अब्दुल करीम कासिम जैसे ही बगदाद की एक स्ट्रीट से गुजरेंगे तो वहीं पर उस पर गोली चलाकर उसे मार दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। ये मुश्किल तरीन टास्क बास पार्टी के एक 22 साल नौजवान रुकन को सौंपा गया। ये नौजवान कौन था अभी आपको मालूम हो जाएगा। और फिर 7 अक्टूबर 1959 बगदाद की एक मशहूर ज़माना स्ट्रीट में सद्दाम हुसैन अपने 4 साथियों के साथ किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान इराकी सदर अब्दुल करीम कासिम का काफिला इस स्ट्रीट के सामने से गुजरता है। सद्दाम वक्त ज़ाय किए बगैर इस काफिले पर फायर खोल देता है। सद्दाम की फायरिंग की वजह से इराकी सदर शदीद जख्मी हो जाता है और पुलिस की वापसी कार्रवाई में एक गोली सद्दाम की टांग पर लगती है। लेकिन सद्दाम के साथी सद्दाम को लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। इस हमले में प्रेसिडेंट कासिम और सद्दाम दोनों ही जिंदा रहे। कासिम को तो शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचा दिया गया, लेकिन सद्दाम हुसैन और उसके साथी गिरफ्तारी के डर से शहर के किसी भी अस्पताल में नहीं जा सकते थे। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस शहर के हर घर में सद्दाम हुसैन की तलाश के लिए छापे मार रही थी, लेकिन सद्दाम ने उसी रात पहले शहर और फिर मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। बगदाद से बहुत दूर रेगिस्तान में सद्दाम और उसके साथियों ने रात गुजारी और वहीं पर सद्दाम हुसैन के साथियों ने रेजर और कैंची की मदद से सद्दाम हुसैन की टांग से गोली निकाली। बास पार्टी के नेटवर्क ने सद्दाम को पहले शाम पहुंचाया और फिर वहां से सद्दाम हुसैन मिस्र रवाना हो गए। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में सद्दाम हुसैन ने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। ये वही दौर है जब मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर का सिक्का चल रहा था। अरब नेशनलिज्म और सुइज कैनाल को नेशनलाइज करने की वजह से जमाल अब्दुल नासिर अरब दुनिया में एक हीरो बन चुके थे। सद्दाम हुसैन जमाल अब्दुल नासिर से इंस्पायरेशन लेने लगा। सद्दाम हुसैन मिस्र में थे और इधर इराक में इराकी सदर कासिम सोवियत यूनियन का इत्तेहादी बन चुका था। सोवियत यूनियन से इत्तेहाद की वजह से इराक में कम्युनिस्टों को रियासती सरपरस्ती हासिल हो गई और सद्दाम की अरब नेशनलिस्ट पार्टी के लिए तंगी मजीद बढ़ने लगी। कासिम और सोवियत यूनियन का अलायंस अमेरिका के लिए भी परेशानी का बायस बनने लगा। अब कासिम को रास्ते से हटाने के लिए CIA हरकत में आती है। इधर इराक के अंदर भी बास पार्टी और आरिफ के मफादात एक से होने की वजह से एक अलायंस बन जाता है और फिर फाइनली मार्च 1963 CIA, बास पार्टी और आरिफ की मुतहिदा बगावत से सदर कासिम का तख्ता उलट दिया गया। आरिफ इराक के नए प्रेसिडेंट बन गए और वादे के मुताबिक बास पार्टी को वजारत उज़्मा से नवाजा गया। मिस्र में सद्दाम को जब ये इल्म हुआ कि सदर कासिम के खिलाफ बगावत कामयाब हो चुकी है तो वो भी एक बार फिर से इराक वापस आ गया। इराक पहुंचकर सद्दाम ने अपनी कज़न से शादी कर ली। अब इश्क में कामयाबी के बाद सद्दाम ने फुल टाइम सियासत में आने का फैसला किया। प्रेसिडेंट आरिफ और बास पार्टी का ये इत्तेहाद ज्यादा देर ना चल सका। आरिफ ने इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट हसन अल बकर को नजरबंद करवा दिया। सद्दाम हुसैन जो बास पार्टी का एक सरगर्म रुकन था, सद्दाम की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही सद्दाम 4 अप्रैल 1964 को सीरिया पहुंचा, जहां उसने बास पार्टी की सीक्रेट मीटिंग्स में शिरकत की। सीरिया से वापसी पर सद्दाम ने सदर आरिफ को कत्ल करने का प्लान बनाया, लेकिन इससे पहले कि सद्दाम इस प्लान को अमली जामा पहनाता, इससे पहले इराकी इंटेलिजेंस को इस प्लान की भनक पड़ गई और सद्दाम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद भी सद्दाम ने अपने अज़ाइम को सर्द नहीं पड़ने दिया, बल्कि अब तो उसे खुद को समझने में ज्यादा वक्त मिलने लगा। वो सारा दिन जेल में किताबें पढ़ता और अपना ज्यादातर वक्त सियासी हिकमत अमली को समझने में गुजारता, यानी वो खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा था। और फिर अप्रैल 1966 इराकी सदर आरिफ एक प्लेन क्रैश में मारा गया। आरिफ की कुर्सी तो उसके भाई ने संभाल ली, लेकिन जेल में बंद सद्दाम हुसैन को बास पार्टी का पैगाम पहुंचता है। सद्दाम को हुक्म दिया जाता है कि अब जैसे भी करके जेल से फरार होने का वक्त आ चुका है। और फिर 23 जुलाई 1966 सद्दाम हुसैन गार्ड्स को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। सद्दाम जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन पार्टी जवाल का शिकार थी।
बास पार्टी के कई मेंबर्स एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते थे और फिर इसी रास्ता कशी को खत्म करने के लिए बास पार्टी के मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई गई। सारे इख्तलाफात साइड में रखे गए, पार्टी के तमाम मेंबरान को एक ही पेज पे लाया गया और फिर हुकूमत के खिलाफ हड़तालें और मुजाहरे करके पूरा इराक बंद कर दिया। इससे इराकी मईशत का पहिया जाम होने लगा। इराक पर तो मुश्किलात आने लग गईं, लेकिन सद्दाम और बास पार्टी के रास्ते की हर रुकावट दूर होने लगी। और फिर जुलाई 1968 इराकी सदर अब्दुर्रहमान आरिफ शाही कमरे में सो रहे थे जब उनके फोन की घंटी बजती है। सदर जैसे ही कॉल अटेंड करता है तो दूसरी तरफ से कोई कहता है कि आप इराकी सदारत से दस्तबरदार हो चुके हैं और इक़्तिदार बास पार्टी के हाथ में है। अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आपको मुल्क बदर कर दिया जाएगा, वरना। इतना कहने के बाद लाइन काट दी जाती है और बास पार्टी के लोग सदारती महल में दाखिल हुए और सदर आरिफ को गिरफ्तार करके लंदन रवाना कर दिया। जानते हो ये सब किसके ज़ेरे निगरानी हो रहा था? जी हाँ, उसी शख्स के। बास पार्टी का अहमद हसन अल बकर इराक का प्रेसिडेंट बन जाता है और सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट। बास पार्टी का वाइस चेयरमैन भी सद्दाम हुसैन को बना दिया जाता है। लेकिन सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार की कहानी इस किस्त में नहीं दिखाएंगे बॉस, थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा क्योंकि आगे कहानी बहुत ही सनसनीखेज हो जाती है।